मुछड़ जी, कामरेड गुरमीत जी, कामरेड अमोलक जी, ते अज दे विशेष वक्ता डॉक्टर सुखदेव सिरसा जी, ते मेरे सामने विराजमान पंजाब के कोने कोने तो आए पतवंते सज्जन, विद्यार्थी, खोजार्थी, भैनों भरावो ते साहित्यकार दोस्तों, सब तो पहला असी पाश यादगारी कौमांतरी ट्रस्ट वालों तुहाडा सारिਆਂ ਦਾ स्वागत करते हैं। मैं विशेष तौर पर जिक्र करना चाहांगा भारती मैंबरान पाश यादगारी कौमांतरी ट्रस्ट, जिहदे विच डॉक्टर परमिंदर सिंह जी, डॉक्टर अरीत, अतरजीत, कामरेड गुरमीत जी, जगीर जोसन जी, प्रवासी मैंबरान सुखदेव सिद्धू जी, भारत भूषण जी यूके, सुखविंदर कंबोज जी, पम्मी संधू गिल जी, इस तरह पंजाब कमेटी मैंबरान कमलजीत खन्ना जी, इकबाल उदासी जी, जसवीर समर जी, सुच्चा संधू जी, मोहन बल ते अमोलक जी। जिवें कि तुसी सारे जानते हो कि अज आपां 33वां पाश यादगारी ट्रस्ट वालों जिहड़ा समागम अज तुहाडे रूबरू कर रहे हैं। पाश यादगारी ट्रस्ट कौमांतरी ट्रस्ट जिहड़ा हैगा हुण तक 15 के करीब पुस्तकां प्रकाशित करवा चुके हैं। मैं जरूर कुछ पुस्तकों का जिक्र करांगा, उस तो बाद आपां नाल प्रोग्राम बारे तुहानूं जरूर उसका जिक्र करांगे। पहली पुस्तक प्रकाशित करवाई गई जिहदे विच वर्तमान दे रूबरू सितंबर 1999 दे विच संपादक सुरजीत पात्र, डॉक्टर चमन लाल सुखचैन मिस्त्री जी सन। दूसरी पुस्तक ट्रस्ट वालों खिलरे हुए वर्के संपादक अमरजीत चंदन जी वालों सितंबर 1999 दे विच। इस तरह तीसरी पुस्तक असी युग सिरजांगे सितंबर 1990 दे विच प्रकाशित करवाई गई और संपादक सन नरपिंदर जी। पाश की याद विच 10 कवितावां मार्च 1991 दे विच प्रकाशित करवाई गई, जिन्हां दे लेखक सुरिंदर तंजल जी सन। और सुरिंदर तंजल जी बारे मैं जरूर जिक्र करना चाहांगा कि साडे इस पाश यादगारी अंतरराष्ट्रीय ट्रस्ट के कन्वीनर ने, और जो जिन्हें भी आप 33वां प्रोग्राम करवा रहे हैं पाश जी की याद दे विच, उन्हां दी सरप्रस्ती दे विच असीं लगातार जिहड़े प्रोग्राम नेपरे चाढ़ते रहे हैं। इस तरह अगली पुस्तक पाश दीयां चिट्ठियां 1991 दे विच प्रकाशित करवाई गई, ते अक्षर अक्षर हिंदी दे विच अनुवाद करके सुभाष परिहार होरां ने इसनूं प्रकाशित करवाया। 1992 दे विच काफले पुस्तक, इस तरह अपने आप नाल गल्लां पाश की डायरी 1993 दे विच संपादक अमरजीत चंदन जी वालों प्रकाशित करवाई गई। पाश काव 1 सितंबर 1994 दे विच संपादक पाश यादगारी कौमांतरी ट्रस्ट वालों। संपूर्ण पाश काव 9 सितंबर 2000 संपादक पाश यादगारी कौमांतरी ट्रस्ट। पगड़ी संभाल जट्टा तो आज़ादी वल मार्च 2001 अनुवाद सुदर्शन कुमार ते संपादक प्रोफैसर जगमोहन सिंह जी। पाश दा सूरज सी सितंबर 2007 संपादक सोहन सिंह संधू, सुरिंदर तंजल जी। साहित्य दा सागर पाश 1 मई 2009 संपादक सोहन सिंह संधू, सहायक संपादक सुरिंदर तंजल। पाश अ पोएट ऑफ इम्पॉसिबल ड्रीम्स प्रोफैसर त्रिलोक चंद कई जी द्वारा प्रकाशित करवाई गई। इस तरह 15वीं पुस्तक पाश की प्रसंगिकता डॉक्टर भीमिंदर सिंह यानी कि मेरे वालों इसनूं प्रकाशित करवाया गया। सो इस तरह वख-वख लेखकां नूं सन्मानित किया गया। वो मैं जरूर इत्थे तुहाडे नाल उन्हां लेखकां दे नाम साझे करना चाहांगा तुहाडी जानकारी दे लई, क्योंकि कुछ विद्यार्थी भी बैठे ने। 1990 दे विच प्यारा सिंह सहराई जी नूं पहला पाश यादगारी अवार्ड जिहड़ा सी वो दिता गया। इस तरह दूसरा अवार्ड 1991 दे विच संतोख सिंह धीर होरां नूं, जिन्हां दी हुण पिछले 20 दे विच आपां 2020 दे उन्हां दी जन्म शताब्दी मनाई गई। हुण भी उन्हां दे बारे प्रोग्राम पिछे जे हुंदे रहे आ।
इस तरह सुजान सिंह होरां नूं ਇਹ ਨਾਮ तीसरा नाम ਜਿਹੜਾ ਸੀ 1992 ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਸੁਰਜੀਤ ਪਾਤਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ 1993 ਦੇ ਵਿੱਚ, ਲਾਲ ਸਿੰਘ ਦਿਲ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ 1994 ਦੇ ਵਿੱਚ, ਗੁਰਦਿਆਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ 1995 ਦੇ ਵਿੱਚ, ਹਰਭਜਨ ਹਲਵਾਰਵੀ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ 1996 ਦੇ ਵਿੱਚ, ਡਾਕਟਰ ਜਗਤਾਰ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ 1997 ਦੇ ਵਿੱਚ, ਦਰਸ਼ਨ ਖਟਕੜ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ 1998 ਦੇ ਵਿੱਚ, ਅਜਮੇਰ ਔਲਖ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ 1999 ਦੇ ਵਿੱਚ, ਵਰਿਆਮ ਸੰਧੂ ਜੀ ਨੂੰ 2000 ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਵਿਰਦੀ ਨੂੰ 2001 ਦੇ ਵਿੱਚ, ਅਤਰਜੀਤ ਜੀ ਨੂੰ 2002 ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸੋ ਇਹ ਲਗਾਤਾਰ 2002 ਤੱਕ ਸਨਮਾਨ ਪਾਸ਼ ਯਾਦਗਾਰੀ ਟਰਸਟ ਵੱਲੋਂ ਇਹਨਾਂ ਲੇਖਕਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ 1999 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 2010 ਤੱਕ ਪਾਸ਼ ਯਾਦਗਾਰੀ ਟਰਸਟ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਜਲੰਧਰ ਵਿਖੇ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਦੇਸ਼ ਭਗਤ ਯਾਦਗਾਰ ਹਾਲ ਵਿਖੇ ਲਗਾਤਾਰ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹਰ ਸਾਲ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ। ਪਰ 2010 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਸੋਚਿਆ ਗਿਆ ਟਰਸਟ ਵੱਲੋਂ ਕਿ ਕਿਉਂ ਨਾ ਇਹਨੂੰ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਸ਼ ਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਨੂੰ, ਪਾਸ਼ ਦੇ ਕੰਮ ਨੂੰ, ਪਾਸ਼ ਦੀ ਸੋਚ ਨੂੰ, ਪਾਸ਼ ਦੇ ਪੁਸਤਕਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਫੈਲਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਬਾਹਰਲੇ ਜਿਹੜੇ ਜਲੰਧਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਜਿਹੜੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਟਾਊਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਇਆ ਗਿਆ। ਪਹਿਲਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੋਇਆ 2011 ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੋਗਾ ਵਿਖੇ, ਔਰ ਦੂਸਰਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ 2012 ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਰਨਾਲਾ ਵਿਖੇ, ਤੀਸਰਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ 2013 ਦੇ ਵਿੱਚ, ਚੌਥਾ ਸੀਗਾ ਬਠਿੰਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ 2014 ਦੇ ਵਿੱਚ, ਔਰ ਬਕਾਇਦਾ ਤੌਰ ਤੇ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਾਕਟਰ ਸੁਰਿੰਦਰ ਧੰਜਲ ਜੀ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਸ਼ਿਰਕਤ ਕੀਤੀ। ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੁਬਾਰਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੋਇਆ 2015 ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੰਗਰੂਰ ਵਿਖੇ 2016 ਦੇ ਵਿੱਚ, ਬਠਿੰਡਾ ਵਿਖੇ 2017 ਦੇ ਵਿੱਚ, ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਵਿਖੇ 2018 ਦੇ ਵਿੱਚ, ਮੋਗਾ ਵਿਖੇ 2019 ਦੇ ਵਿੱਚ, ਔਰ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸੇ ਹਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ 2020 ਦੇ ਵਿੱਚ, ਔਰ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ 33ਵਾਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਮਨਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਉਹ ਜਲੰਧਰ ਵਿਖੇ ਮਨਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਕਿ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਵਿਤਾ ਦਿਵਸ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਔਰ ਕਵਿਤਾ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਜੋ ਵੀ ਪ੍ਰਸਿੱਧੀ ਦੇ ਮਾਲਕ ਚਿੰਤਕ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਰੂਬਰੂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ 2004 ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਵਲਕਾਰ ਜਗਦੰਬਾ ਪ੍ਰਸਾਦ ਜੀ ਦੀਕਸ਼ਤ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ 2004 ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਰੂਬਰੂ ਕੀਤਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਡਾਕਟਰ ਸੁਰਜੀਤ ਲੀ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ 2005 ਔਰ 2014 ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਰੂਬਰੂ ਕੀਤਾ। ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਹਰੀਸ਼ ਨਾਰੰਗ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ 2006 ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਰੂਬਰੂ ਕੀਤਾ। ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਹਰੀਸ਼ ਪੁਰੀ ਜੀ ਨੂੰ 2007 ਦੇ ਵਿੱਚ, ਡਾਕਟਰ ਪਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ 2008 ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੌਤਮ ਨੌਲੱਖਾ ਜੀ ਨੂੰ 2009 ਦੇ ਵਿੱਚ 10 ਦੇ ਵਿੱਚ, MK ਰੈਣਾ ਜੀ ਨੂੰ 2011 ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਮੈਨੇਜਰ ਪਾਂਡੇ ਜੀ ਨੂੰ 2013 ਦੇ ਵਿੱਚ, ਅਰੁੰਧਤੀ ਰਾਏ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ 2015 ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਅਪੂਰਵਾਨੰਦ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ 2016 ਤੇ 17 ਦੇ ਵਿੱਚ, ਔਰ ਡਾਕਟਰ ਸੁਰਜੀਤ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ 2018 ਦੇ ਵਿੱਚ, ਗੌਹਰ ਰਜ਼ਾ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ 2019 ਦੇ ਵਿੱਚ, ਡਾਕਟਰ ਸੁਰਜੀਤ ਭੱਟੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ 2012 ਔਰ 2020 ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਰੂਬਰੂ ਕੀਤਾ। ਔਰ ਇਸ ਵਾਰੀ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਰੂਬਰੂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਡਾਕਟਰ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿਰਸਾ ਜੀ ਨੂੰ, ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਮਾਣ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੈ ਕਿ 2009 ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਸੱਦਾ ਦੇ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਰੂਬਰੂ ਕਰਵਾ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਡਾਕਟਰ ਸਿਰਸਾ ਸਾਹਿਬ ਬਾਰੇ ਮੈਂ ਜ਼ਰੂਰ ਕੁਝ ਸ਼ਬਦ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੇ ਕਰਨਾ ਚਾਹਾਂਗਾ। ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸਿਰਸਾ ਮਾਰਕਸਵਾਦੀ ਆਲੋਚਕ, ਮਾਰਕਸਵਾਦੀ ਚਿੰਤਕ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਇਕੱਲੇ ਸਿਰਫ ਵਿਹਾਰਕ ਔਰ ਸਿਧਾਂਤ ਤੇ ਵਿਹਾਰ ਦਾ ਜੋ ਸੁਮੇਲ ਹੈ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਮੈਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸਿਰਸਾ ਸਾਹਿਬ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਪ੍ਰੋਗਰੈਸਿਵ ਰਾਈਟਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਬਹੁਤ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਉਸ ਵੱਡਾ ਅਦਾਰਾ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਪ੍ਰੋਗਰੈਸਿਵ ਮੂਵਮੈਂਟ 1936 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਲਗਾਤਾਰ ਅੱਜ ਤੱਕ ਜੋ ਦੀ ਕੰਟੀਨਿਊਟੀ ਹੈ, ਲਗਾਤਾਰਤਾ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੇਂਦਰੀ ਪੰਜਾਬੀ ਲੇਖਕ ਸਭਾ ਦੇ ਜਨਰਲ ਸੈਕਟਰੀ ਨੇ। ਜੇ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਅਕਾਦਮਿਕ
ਖੇਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਅਵਾਰਡ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਡਾਕਟਰ ਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰਵੀ ਅਵਾਰਡ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਬਹੁਤ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਮਤਲਬ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੁਸਤਕਾਂ ਦੇ ਜੇ ਮੈਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਾਂ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਪੁਸਤਕਾਂ ਕਵਿਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੂਫੀ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਸੂਫੀ ਸ਼ਾਇਰੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਾ ਕਮਾਲ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ। ਪਹਿਲੀ ਕਵਿਤਾ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਹਿ ਸੰਪਾਦਕ ਕਵਿਤਾ ਪੁਸਤਕ ਸੀਗੀ ਪਾਸ਼ ਜਿੱਥੇ ਕਵਿਤਾ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਬਹੁਤ ਮਸ਼ਹੂਰ ਪੁਸਤਕ ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਜਿਹੜੇ ਨਵੇਂ ਬੈਠੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜ਼ਰੂਰ ਪਾਸ਼ ਬਾਰੇ ਜੇ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਸ ਵੇਲੇ ਅਥੈਂਟਿਕ ਕਿਤਾਬ ਮੰਨੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਉਹ ਇਸ ਕਿਤਾਬ ਨੂੰ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬੀ ਕਵਿਤਾ ਪੁਨਰ ਸੰਵਾਦ ਦੂਸਰੀ ਪੁਸਤਕ ਆਈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਦਾ ਕੰਮ ਨਾਟ ਆਲੋਚਨਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਹੁਤ ਖੂਬਸੂਰਤ ਕੰਮ ਹੈ। ਅਜਮੇਰ ਔਲਖ ਦੀ ਨਾਟ ਭੂਮੀ ਸੰਪਾਦਨਾ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਉਸ ਕਿਤਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਅਜਮੇਰ ਔਲਖ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਵੰਨਗੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਟਕਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਅਧਿਐਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੈਮਲੂਪਸ ਦੀਆਂ ਮੱਛੀਆਂ ਸੰਵਾਦ ਤੇ ਸਮੀਖਿਆ ਨਾਂ ਦੀ ਪੁਸਤਕ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਕਰਵਾਈ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਾਰਕਸਵਾਦੀ ਸਾਹਿਤ ਚਿੰਤਨ ਸਮਕਾਲੀ ਸਰੋਕਾਰ ਸੰਪਾਦਨਾ ਦੀ ਪੁਸਤਕ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਸਾਹਿਤ ਭਾਰਤੀ ਪਰਿਪੇਖ ਫਿਰ ਸੰਪਾਦਨ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਹੈ। ਕਾਵ ਸਰੋਕਾਰ ਬਹੁਤ ਮਸ਼ਹੂਰ ਕਿਤਾਬ ਕਾਵ ਵਿਹਾਰ ਤੇ ਟੈਗੋਰ ਰਚਨਾਵਲੀ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧ ਨਾਟਕ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਐਜ਼ ਏ ਸੰਪਾਦਕ ਤੌਰ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਂਦੀ। ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਫੀ ਕਵੀ ਅਨੁਵਾਦ ਤੇ ਸੰਪਾਦਨ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਫਿਰ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਾਂਗਾ ਸੂਫੀਜ਼ਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬੀ ਜਦੋਂ ਸੂਫੀ ਦੇ ਬਾਰੇ ਜਾਂ ਸੂਫੀਅਤ ਬਾਰੇ ਔਰ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਅਧਿਐਨ ਸੂਫੀ ਅਧਿਐਨ ਬਾਰੇ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਆ ਤਾਂ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ ਤੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸਿਰਸਾ ਹੋਰਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਗੂੜੇ ਅੱਖਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਸੂਫੀ ਪਰੰਪਰਾ ਤੇ ਸਾਹਿਤ ਇਹ ਵੀ ਸੰਪਾਦਨਾ ਦੀ ਪੁਸਤਕ ਹੈ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਪਾਸ਼ ਯਾਦਗਾਰੀ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਟਰਸਟ ਵੱਲੋਂ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਮੈਂਬਰਾਂ ਬੈਠੇ ਆ ਸਾਰਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਅਸੀਂ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਸਾਡੇ ਕਨਵੀਨਰ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਧੰਜਲ ਜੀ ਵੱਲੋਂ ਡਾਕਟਰ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿਰਸਾ ਨੂੰ ਜੀ ਆਇਆਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਔਰ ਮੈਂ ਹੁਣ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਜਿਵੇਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਜੋਸ਼ਨ ਜੀ ਨੇ ਕਿ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਜੋ ਅੱਜ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੋਏਗਾ ਉਹ ਵਿਸ਼ਾ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਲਗਾਤਾਰ 1 ਸਾਲ ਤੋਂ ਸਾਡਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਲੀਡ ਲਈ ਔਰ ਸਿਰਫ ਲੀਡ ਨਹੀਂ ਲਈ ਔਰ ਇਸ ਨੂੰ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਹੁੰਚਾਇਆ। ਔਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਲਗਾਤਾਰ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਹਰਿਆਣੇ ਤੋਂ ਯੂਪੀ ਤੋਂ ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਤੋਂ ਰਾਜਸਥਾਨ ਤੋਂ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਤੱਕ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਅੰਦੋਲਨ ਹੈ ਕਿਸਾਨੀ ਦਾ ਉਹ ਇੱਦਾਂ ਭਖਿਆ ਔਰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੇ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜੇ ਆਪਾਂ ਇਹਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਵਪਾਰੀ ਵੀ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਵੀ ਜੁੜਿਆ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀ ਵੀ ਜੁੜੇ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕਲਾਕਾਰ ਵੀ ਜੁੜੇ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਲੇਖਕ ਵੀ ਜੁੜੇ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਆਮ ਲੋਕ ਮਜ਼ਦੂਰ ਗਰੀਬ ਤੋਂ ਗਰੀਬ ਤਬਕਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਸਾਰੇ ਨਾਲ ਇਕਜੁੱਟ ਹੋ ਕੇ ਇਹ ਸੰਘਰਸ਼ ਲੜ ਰਹੇ ਨੇ। ਅੱਜ ਜੇ ਪਾਸ਼ 71 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਹੁੰਦੇ, ਅੱਜ ਜੇ ਜਿਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ ਤੇ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਆਪਣੀ ਵੱਡੀ ਭੂਮਿਕਾ ਅਦਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ। ਸੋ ਹੁਣ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਡਾਕਟਰ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿਰਸਾ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਵਿਤਾ ਬਾਰੇ, ਪਾਸ਼ ਦੀ ਕਵਿਤਾ ਬਾਰੇ ਔਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਜੁਝਾਰੂ ਕਵਿਤਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਕਿਸਾਨੀ ਦਾ ਇਸ ਵੇਲੇ ਅੰਦੋਲਨ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਉਹ ਕਵਿਤਾ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੇ ਕਰਨਗੇ। ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿ ਆਪਾਂ ਤਾੜੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰੀਏ। ਡਾਕਟਰ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿਰਸਾ ਜੀ।